В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Новая святыня. Рамзан Кадыров провел инспекцию на месте, где запланировано возведение мечети имени Марьям Делимхановой. Подробности в нашем эфире. От сердца к сердцу. 50 тонн груз يوقعها أجل سعر هر هم شين الخير شجر شلون يرجع أقولين إيش ناشيو. В Сирию с благотворительной миссией и гуманитарной помощью вылетела делегация Духовного управления мусульман региона во главе с Салахом Хаджи Межиевым. Что включает в себя груз? Действовать оперативно. Рука зафиксирована. И так происходит всякий раз, когда требуется помощь пострадавшим. Сотрудники Главного управления МЧС состязались в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Как справились спасатели? В скором времени в Нижнем Новгороде появится новая мечеть имени Марьям Делимхановой. Об этом стало известно во время поездки главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в селение. Вместе с тем появится и школа хафизов. Репортаж Турпал Алитайсумова. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл в селение Нижний Новгород. Вместе с заместителем муфтия субъекта Ансаром Хитиевым он осмотрел территорию населенного пункта. Религиозный деятель рассказал о жизни села. Здесь обучаются священному писанию более 600 ребят из Чеченской Республики и соседних регионов. 95 из них уже выучили священный Коран наизусть и стали хафизами. kon kuzla içoka çanını solon saytla kon kursuna o erdi jozan. Diunosta pek hafiza o toyota. Maşallah hoyuta. Bella hoyuta vella diunosta pek hafiza o. Ayki o ka hoyut çıkardı yaşaş bu. Şimdi o hoyura ben öğrene. Dagestan yeri. O Dagestan yeri bu yoş bir mağlutları yok şolon. İkiler bağındadır. Mosora on şer hafız bu işte ilm amaş bol mutayyanmış bu değil gayet. Abiyer kitabı söylüyor. Ama dağdal gazot obolduğu için ilm tekrar bağındadır. Çünkü ilm tekrar bağındadır. Berket dino söylüyor şu. Değerli mevzu esken büyüsünde Ahmet Haş Sadel dostu berkette değerli خمسة بعوجر العقيد خيرا بوان. إيه فكير تشمل وال هو يروح شمال هو بعد حاول دين القرآن دوشش موت مش اشتغاش دوش كده ده Şükür bu da bir yazar. Bir yazar. مصر لامزة مطايرم شو أخرى إلى بلقاي بوصل بجش إير موت يجوش لو إذا ما Başka 10 bağlı. باش دشتور شتول شو من واضح شتول شو ما ده سر لا إشتا يشتغل. От имени жителей селения Нижний Новгород Богослов обратился к главе региона с просьбой построить мечеть, ведь в прежней святыне уже не хватает мест для молящихся. Также он попросил назвать ее именем Марьям Делимхановой, женщины, воспитавшей достойных сыновей своего народа, двое из которых являются героями России. Ahmet Hacı Berket so وعدين دول شو بخ أخد تج بق الله ديل دخلر باندول شو أحر نق صالات أحر نق دخوش شغل يار بور برهر أحر نق دبار باندول شو بق الله بس إلسون يكر حاجة دال قيلة هيتن شن قمال دين ودينه بيلجل دول شو تصعدوا شتر قيورت يو بقدر جا شينز دول شو الماج شو ترسلوا شو تهوتش تروي تاجر حدو شدر تو الماج ديك ستو أرتون بق الله يعيش عشان يحقق حجر يود أخذنا on أدب سود ورشدر مش أحسن هوقع ماج ديك دوش أخي مريم عاش دائم حكير تليلش عليلش شو
وي يرجلوا مسنا جوش خوشتر إشت مريم حاجة ترخ أحشتون هوك ماجد بديشي خيرتنا ومخنا بق أخ تقبل خير بر أعديش داشتران شكزلو أخش دينا شتو أردات بودن داتر دراح أديك كاج وردور ديك دول ديل شورت دول ديل هو اشتديه هردوخت وش حالها متضحية أحس حوش مع الوطن بيزنايت كي حافظ كوشتون يوضع سو عاوش ورا مع وجود شوشتون أخرفيدون ويلا مزيدون نحبوش كزبي شدون مع الوطن ويلا مزيدون كيمودون نح دماتي بوشتون نح شكيرتون دائما نحبوسون تنسيدون هينز بيج وورث تعزم دون جاي دون دين عمل دين دعية مزدون بيرجع دون لا ولا دون يوقع دون حزم جديد دون بين عدو سنش دون مش كان جديد دون لكن أقول حوايد الواقع صار دون سبتشوت دون مستين دون رشوت دون نبي نحبور دون أو ساعات ماشي دون دوك ماشي تسوي عايش من عفاس دون ده حط دون كلش يتي هو كريه سي عواج حاجة نواتي ولا إيش ميل بتاع أنت ولا الوقت تقعد مش تتعوق Символично, что религиозное строение будет возведено на том месте, где в годы атеистического Советского Союза располагался завод по производству вина. ده الحين دي سوا ديك دوك يرتد ماجد ميت خلقه ده العيال يعني وقع نعم بعد شيء العيال عيال ده ينزل قاعد ماجد ده بارك ده أروع بارك هذا ولا متي هذا ماجد ده از فندانی فراحة متي ولا شيء خدمتي كل السلوك وده В ходе беседы Богослов рассказал, что в местном медресе произошел пожар, в результате чего пострадали подсобные помещения. Рамзан Кадыров поручил все отремонтировать и тут же назначил ответственным заместителя директора медресе имени Ташухаджи Аль-Индари Расула Хитиева. حجاج روحتي حبير خدوش خير مجدك كبير خدوش ترى جا أبشي جيتي طالنا خلجة إن مومنت شيء ساعات متعب مو حجاج شو عاش تريد توازن دق عقول أنا عموش بس شيء إسكاس يعني من علم عموش هلا يد نعمل شو لا خبر عشرة يدرس نعمل إيه غضبان أصلا شو خصوصا البخت لا شو بدي يدبوش صار تلق كمان بس إنه تغيرت شلونه وين مش بس نادا بس كلاد بولي يجت هذا براتشني بولي يجت لامس يوتيوب يرشك يجت Новая мечеть решит проблему верующих и близлежащих сел, а также без сомнения станет очередным украшением региона. Ансар Хитиев рассказал, что святыня будет рассчитана на 5000 человек, а еще здесь появится школа хафизов на 100 человек. Она будет носить имя религиозного деятеля Абубакара Хитиева. يو ساتيل هون تواخا سو ماجدك دوخ شلشي شيور تاع قرآن عمل إيش بيش بالخ عشان جوش خوش دو شون أتيوخها شكولة حافظه يريو شيلا يركسن حافظ شكولة يريو قبح كان أطبل دقي دين ضخ تطوه وصل والجدالة دنيا آخر دال ديقل دويل ويبتشع سنتين أهلنا بالرجاج أحمد هايش ساشا عالم تكخيل ريتر وعبلنا بوخ أستيحة صداش تشتغل شو منها ويبتشع تعم مسقال زرت الله أستير دعسة عشاء تو صداش تشتغل هره هرغلقش هرجديتنا ويميل دق ديتر غيرو شوط البقي بلخش بيش الوزغ الوجدالة رمزان وين دقوا وين دال تنوما وين دال شديكني حسوا قيل دال إيش موالز
Стоит отметить, что в настоящее время в регионе более 1300 святынь. Это результат пристального внимания к религиозной сфере и огромного труда. Будущие религиозные объекты принесут пользу всем. Проживающие вблизи участка люди получат самые лучшие условия для поклонения Всевышнему. Это же можно сказать и о школе хафизов, где появится возможность выучить священный Коран. Турпа Лолита Исумов и Аслан Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Больше месяца прошло после землетрясения в Турции и Сирии, однако помощь из Чеченской Республики все еще отправляется. Очередные рейсы с гуманитарной помощью вылетели из столичного аэропорта. На борту самое необходимое – детское питание, одежда, средства личной гигиены и многое другое. Вместе с тем с благотворительной миссией туда отправилась и делегация во главе с муфтием Салахом Хаджи Межиевым. Адам Сулейманов с подробностями. Беда объединяет. С первых моментов трагедии, произошедшей в Турции и Сирии, мусульманская умма всеми силами помогает пострадавшим. Львиную долю в оказании поддержки принимает Чеченская Республика, отправляя все новые и новые партии гуманитарной помощи со всем необходимым. Так и на этот раз из Грозненского аэропорта в Сирию с благотворительной миссией и грузом вылетела делегация Духовного управления мусульман Чеченской Республики во главе с Салах Хаджи Межиевым. وای پیامبر علیه الصلاة والسلام تو الله بصوبنا ها دوق سلوشور وای قوات الله تو شيء أمته دوق سلوشور وای قوات الله تو وای مخکره تا عند عاشق 50 تن گروزیو اتوقعها اگر سر هر هم یا هر شيء الخير شجر يا شلم يرجي أقولين إيش تاشيو أقول حالا دقيقة أنا جري قوش تياچه قد وست 10 تن يلا إيش سو يخش گروزیو دايعنك دادي شونه دتي شونه حالي لا دوغش إيش دعوش نقبخ رزق لوش داله ديكنس بيقم بويل ومخدن رمضان عجنة ومخدن أيمان عجنة. На пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, соблюдается один из главных принципов – помогать тем, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией. Груз отправляется в Сирийскую Арабскую Республику. Данную акцию проводит наш региональный фонд имени нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Суммарно всего после землетрясений в Турции и в Сирии у нас получается по поручению Рамзана Матча из республики будет отправлено около 300 тонн гуманитарного груза. Для нас, для всех большая гордость, то, что наш национальный лидер оказывает такую помощь, в таких колоссальных объемах помощь пострадавшим. Ранее 9000 семей была также оказана финансовая помощь, чтобы люди, оставшиеся без крова, смогли приобрести себе временное жилье. Отзывчивое сердце президента регионального общественного фонда Аймани Несиевна не может пройти мимо чьей-либо беды. На борт грузится все необходимое: детское питание, одежда, средства личной гигиены и многое другое. По прибытию в пункт назначения все это будет роздано среди населения. К погрузке присоединиться смог каждый, кто желает принять участие в доброй миссии. Всеобщими усилиями процесс прошел слаженно и грамотно. Как утверждают сами волонтеры, они следуют зову сердца. Услышав о невзгодах наших братьев и сестер, я не смог остаться в стране и решил помочь хотя бы погрузкой гуманитарной помощи для отправки в Сирию. И мы все надеемся, что ситуация обернется в лучшую сторону для наших братьев. В тот же день к отправке подготовили еще один самолет с гуманитарной помощью под личным контролем помощника главы Чеченской Республики, председателя Совета регионального отделения российского движения детей и молодежи региона «Движение первых» Ахмата Кадырова, а также с участием министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Исы Ибрагимова и командира специального полка полиции имени героя Российской Федерации Ахмата Хаджи Кадырова, МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева. Под их грамотным руководством борт подготовили к отправке максимально оперативно и быстро. Мой первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, фонду ешь поддержку гуманитарной помощью Сирии, землетрясения Сахона Островдеш. Гайб наш это зьоум, мосуацей необходимый еще мосумаю катюга. تغن غدا ينويسن واشتغلنا وتغن نخشي خلق حلوة رمضان أحماتويش داخلنا وقتنا أحمد عايش دلغات طبل درسن تغن قويش بك أحمد سيلا ألج смысл أحمد سيلا بوق وانتو ويا غدا يشتغل نا وصل دي شتوي يش دولو نكسن دو
سيريا حنستغن جينا عبوقش ودين وجرين بوش دون تغن نقشي خلق أرادل رماني بيرس تجد أيوت شبال بيرس دون تعموا عيزوش بالوش باتر شاش حابة يحكن دون فوق الغدة إن ديل حر شين يا أم بيجويتي الخيط شوال تج شيء شور هم أيوش حوق خر دعور يري شوال دون صن من وعي لهم يقي تغن وحلق ولا ورتجا دعوش بول نيا نيس نو دع أدم خلر غدة إن تج نقش تيس وتج تغلر فاكت يقي. На вопрос о том, что он думает о врагах народа, о тех мусульман, в кавычках, воюющих на стороне сатанистов, Ахмад Кадыров ответил однозначно. سير دوق وليو كانت يقوشدو بقوة وليو دا غازو أبوه كبير اسمه الله الدنيا تقول عدالة بقوة ولا يش ويدوش مسألة عالدار ناكلوش ويقطع دغير تدو دامورا. Через пару часов после отлета уже 9-е по счету воздушное судно прибыло в Сирийскую Арабскую Республику. Сразу же началась работа по распределению всего груза, подарив измученным войной и природными катаклизмами жителям, главное, надежду. Адам Сулейманов, Ислам Ибрагимов, Сайдали Ампукаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В мемориальном комплексе славы имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошла передвижная выставка «Ожившие герои». Она содержит 257 историй о подвигах погибших в борьбе против терроризма и экстремизма сотрудников правоохранительных органов, политических, общественных и религиозных деятелей. Выставка будет проходить в 12 муниципалитетах. В будущем ее планируется показать и за пределы региона. Проект реализовывается при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с республиканским общественным движением «Турпалхой». На открытие прибыли официальные лица. Выступая перед собравшимся, помощник главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что важно помнить о заслугах погибших героев, в особенности подрастающему поколению. كنو شاغ سريع شاغ نيج شاغ ما قردولش قورن استوريا يتش تارينا وبستوبك ادم تحت ديدوش مير الليت دون الليت يحيوش مير اللي لزن بوش انت خلاش تاريخ لت ديتر لخدلشي تير زسلوبش قيج اغورش ساعه بدمينا فاكت اوف اول ريكونستركسي استوريا غير شناخ بول تغنا ويجري دوت عن قير من دعل دعبان عن شيطنا اللي دعل دعبان سيجع قيسا لا توشبو مش بيشبه وين ونو وجني وين هزنيسن يش ميخ والبود. Торжественной церемонии награждения победителей первого регионального чемпионата «Профессионалы» среди студентов образовательных организаций Республики 2023 года прошла в Министерстве образования и науки. В конкурсе приняли участие 85 конкурсантов из 25 учреждений. Работы оценивали 72 эксперта. Состязание проходило по 12 компетенциям, таким как банковское дело, бухгалтерский учет, электромонтаж, туризм. Победителям и призерам вручили сертификаты и денежные призы от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Финалисты смогут принять участие во всероссийском чемпионате. Поздравил их министр образования и науки Хошбауди Дааев. Всех участников, прежде всего, я хотел бы поблагодарить за участие в конкурсе, потому что любой чемпионат, любой фестиваль, любая олимпиада, любой конкурс – это прежде всего большой опыт, приобретение очень большого количества навыков, конкурсного такого характера, зарождения где-то в каком-то, где-то наоборот, воспитание конкурсанта, это многого стоит. Потому что на самом деле вся жизнь, это на самом деле большой конкурс. Конкурс с самим собой, конкурс среди сверстников. В Грозном среди сотрудников Главного управления МЧС по республике прошел финал соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. По легенде, перед командами стояла задача извлечь условных пострадавших из автомобиля, попавшего в ДТП. Мой коллега Турпал Али Тайсумов лично на себе проверил профессионализм спасателей.
8 команд пожарно-спасательных частей из разных районов субъекта соревнуются в финале за звание лучших ликвидаторов последствий дорожно-транспортных происшествий. По легенде, участники аварии не могут выбраться из автомобиля без помощи спасателей. Те, в свою очередь, действуют быстро и слаженно. Счет идет на секунды. Применяются специнструменты. В роли участника аварии выступил и я, корреспондент ГТРК «Войнах», чтобы наглядно почувствовать все на себе. Срезав крышу, спасатели тушат пожар, который может возникнуть в любую секунду. После чего пострадавшие уже готовы к эвакуации из автомобиля. После проверки состояния участников ДТП осторожно извлекают из транспорта и передают подоспевшим врачам, но до этого накладывают шину на поврежденные участки тела. Ситуация максимально имитирует реальную. Поврежденная рука зафиксирована. И так происходит всякий раз, когда требуется помощь пострадавшим. А это значит, у спасателей высокий профессионализм. Таким же образом выступили и другие команды. Судьи учитывали каждый шаг, причисляя баллы. Сами сотрудники МЧС признаются, что такая картина возникает и в жизни. Мы к этому готовы, мы все делаем по инструкции, поэтому все очень положительно. И так это мероприятие, что поедаху, потому что ахуза тренировок, соревнований шешметья, ахайнаук шата, чего-то реальных действиях он очо. Подобные соревнования – хороший урок на будущее, а это первый этап. Затем последуют новые турниры. Данный вид соревнований у нас ежегодно проводится, как говорится, у нас отборочные этапы проводились пожарно-спасательных отрядов. Это уже первый этап такого рода соревнований. Потом будет второй этап, где будет проводиться в Кабардино-Балкарии. Если там займем призовые места, оттуда поедем на всероссийские соревнования в город Москва. Победители и призеры дня были награждены кубками и дипломами. Впереди их ждут другие испытания. Они обязательно пригодятся для настоящего спасения человеческих жизней. Турпал Алита Исумов, Сайд Алиам Букаев, Шарип Сангариев и Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. Чеченский государственный университет имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова стал призером регионального этапа 31-й Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика Перельмана. Прошел он в Дагестанском медуниверситете. Участие принимали команды из вузов СКФО по 14 человек. 11 практических конкурсов, каждый из которых сопровождался вопросами из теории и знаний в решении клинических задач. Конкурсы были разделены в соответствии с различными направлениями в хирургии. Сердечно-сосудистая, торакальная, пластическая и другие. Из вузов приехали представители, члены профессорско-преподавательского состава, которые выступили в качестве жюри. Уже на протяжении 7 лет команда наших студентов участвует в региональных турах Всероссийской хирургической олимпиады студентов имени академика Перельмана. Они достаточно сложные. Если вот я как опытный хирург сужу по результатам следующим образом. Те вот конкурсы, которые они выполняли, это нужно было сшивать там на биологическом материале, ну, желудок, кишечник, там формировать разные анастомозы. Кроме того, там были операции, которые предполагали удаление доли легкого на биоматериале, сшивание трахеи. В конечном итоге из 11 конкурсов наши студенты были успешные в 10. У нас было 6 первых мест, 1 второе и 3 четвертых места. Мы расцениваем такое выступление как успешное и очень рады за наших подопечных. Будущие врачи набираются опыта, новых знаний и оттачивают свои практические умения в хирургическом блоке вуза. Он оснащен современным оборудованием, накладка гипса, швов после операции, а еще введение эндотрахеальной трубки во время операции. Это немногие манипуляции, которыми студенты закрепляют здесь полученные теоретические знания. Такие олимпиады дают нам возможность обмениваться опытом и получать новые знания. И я считаю значимым этапом нашей жизни, так как сейчас мы оперируем на кадаверном материале, а завтра это будут наши будущие пациенты. Имея опыт участия в олимпиадах многих, хочу подчеркнуть, что в региональном этапе операция по торакальной хирургии была чуть посложнее, чем в финале Всероссийской студенческой олимпиады с международным участием имени академика Перельмана. А так, в принципе, все конкурсы были нелегкими, а участники и наша команда с ними справилась на ура. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.